नमस्ते क्लास, सत श्री अकाल क्लास। जमात 10वीं बच्चों, किताब साहित्यिक रंग। अज असीं पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 4 बेबे राम भजनी। प्रोफैसर आलसी नंदा की लिखी हुई एक इकांगी है। सो बच्चों, सब तो पहले मैं तुहानूं समझावांगी इकांगी ते नाटक दे विच की फर्क हुंदा है। इकांगी का मतलब हुंदा है कोई एक भाग, मतलब कि जिस तरह नाटक जिहड़ा है पूर्ण रूप दे विच हुंदा है, कोई कहानी जिहड़ी है जिस तरह जिसदा शुरू ते अंत जिहड़ा है पूरा नाटक दे विच दिता जांदा है। नाटक जिहड़ा बहुत लंबा चौड़ा हुंदा है। इकांगी जिहड़ी हुंदी है, इकांगी जिहड़ी जरूरी नहीं है कि इकांगी कोई एक अंग नूं ही लैके उसनूं दर्शाया जाए। कई बार इकांगी पूर्ण रूप विच भी दसी जाती है और इकांगी नाटक दे नालों छोटी हुंदी है, तो इस करके इसका नाम इकांगी रखा गया। तो बच्चों, प्रोफैसर IC नंदा या प्रोफैसर ईश्वर चंद्र नंदा लेखक के बारे में थोड़ा जिन्ना असीं पढ़ना चाहांगे। पहले ईश्वर चंद्र नंदा दी बहुत सारिया रचनावां हैं, उन्होंने सब तो महत्वपूर्ण इकांगी हैगी है बेबे राम भजनी। पंजाबी नाट साहित्य विच ईश्वर चंद्र नंदा नूं एक विलखण ते विशेष स्थान जिहड़ा है मिलता है। ये पहला नाटककार है जिसने अपने नाटकों के रंगमंच की दृष्टि तो लिखा है। इसलिए ईश्वर चंद्र नंदा नूं आधुनिक पंजाबी रंगमंच का मोंढी नाटककार भी कहा जाता है। इन्हां दा जन्म 30 सितंबर 1892 नूं पिंड गांधीआ जिला गुरदासपुर विखे होया और इन्होंने 4 नाटक सुभद्रा, वरकर, शामूसा, सोशल सर्कल की सिरजना की। शामूसा नाटक शैक्सपीयर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिंग उत्ते आधारित है। ईश्वर चंद्र नंदा ने 4 पूरे नाटकों के नाल 12 इकांगियों की भी सिरजना की है। दुल्हन, बेबे राम भजनी, जिन, बेईमान, चोर कौन, माँ का डिप्टी आया आदि। आपने पंजाबी नाटक नूं जिंदगी के नवे खेतरों के नाल जोड़िया तो इन्हां खेतरों संबंधी भी उन्होंने अतीत मुखी ना होकर आधुनिक मुखी रही, जिहड़ी कि उसनूं पंजाबी विच आधुनिक नाटक का मोंढी नाटककार स्थापित करती है। तो बच्चों, ये सी थोड़ी जिनी जानकारी प्रोफैसर ईश्वर चंद्र नंदा जी के बारे में। हुण असीं पढ़ांगे बेबे राम भजनी इकांगी के बारे में। बेबे राम भजनी जिहड़ी इकांगी है, इस कुल 8 पात्र हैं। प्रमुख पात्र है इस कहानी की बेबे राम भजनी। दूसरा पात्र है श्यामदास, जिहड़ा कि बेबे राम भजनी का पति है। 2 जुवारीए जिहड़े कि श्यामदास दे दोस्त है। एक बुढ़ी है प्रेमो, जिहड़ी कि बेबे राम भजनी की गुआंढण हैगी है। एक मुटियार है जिहड़ी कि प्रेमो की नूंह है, बेबे राम भजनी की जिहड़ी गुआंढण है उसकी नूंह हैगी है। एक साधु है, एक पंथ है। सो बच्चे, हुण असीं पढ़ना चाहांगे बेबे राम भजनी इकांगी की मुख पात्र हैगी है। वो एक अधखड़ उम्र की औरत है, पर दुनिया तो बहुत निराश है क्योंकि उसका जिहड़ा पति है श्यामदास, वो शराबिया ते जुआरिया है। ठीक है। बेबे राम भजनी नूं बहुत सारी गालां भी कढ़दा है, मार कुटाई भी करता है उहदे नाल। और बेबे राम भजनी का कोई बच्चा नहीं हैगा, उहदा इक्को ही पुत्र सी जिहड़ा कि छोटी उम्र विच ही मर गया सी। इस करके बेबे राम भजनी बहुत दुखी है। वो चाहती है कि वो इस दुनिया नूं छड्ड के, इस संसार नूं छड्ड के किते चल जाए। इस करके वो सारा कुछ दान पुण्य कर देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने पता है कि उसकी मौत तो बाद उसका जिहड़ा घर बार ते होर समान है उसनूं सांभण वाला कोई नहीं हैगा। उसका पति जिहड़ा है सारा कुछ शराब ते जुए के मूँह ते उड़ाई जाता पिया है, जो भी समान हैगा। तो बेबे राम भजनी उस तो बहुत ज़्यादा दुखी है। इस करके वो सब कुछ दान पुण्य करके तीर्थ स्थान पर चले जाना चाहती है। तो वो अपनी गुआंढण दे नाल भी इस गल दे बारे में चर्चा करती है कि उसका मतलब हुण इस दुनिया दे विच रहन नूं मन नहीं करता। उसका दिल करता है कि वो संसार नूं छड्ड देवे जां किसी तीर्थ स्थान पर चले जाए, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं हैगा। ठीक है। इक्को पुत्र सी जिहड़ा कि वो मर गया छोटी उम्र विच। पति उसदा चंगा नहीं हैगा, जिहड़ा शराबिया ते जुआरिया है, और वो चाहती है कि सब कुछ दान पुण्य करके ते चले जाए। अपनी गुआंढण नूं कहती है, गुआंढण कहती है कि तू बहुत चंगा कर रही है और तेरे विचार बहुत चंगे है, तैनूं जो तू करना चाहती है तू कर, क्योंकि तू घर की मालकन है। और चलो शुरू करते हैं असीं। शहर की गली विच मकान है, सामने कमरे विच राम भजनी पूजा दी चीज़ां संभाल के एक पासे रखती पई है ते नाले गुणगुणाती है, राम ई राम, राम ई राम, राम सवारे सब दे काम। गुआंढण दे नेड़े राम भजनिया बैठती है। समा ढलदियां दोपहरां
ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਢਲਦੇ ਉੱਪਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਖਤਮ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਦਿਹਾੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਸਭ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਭੈਣ ਧਨ ਜਨਮੇ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਪਈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਸੁੱਚੇ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੱਸ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਆਗਮਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾਨ ਕਰ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੋਚਰਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਕੰਮ ਦੱਸ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਪਾਂਧਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪਈ ਆਣ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੀ ਜਾਏ। ਗੁਆਂਢਣ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਧੀ ਭਾਣ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁਰਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੋ ਭੈਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ, ਪ੍ਰੇਮੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਖ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਖ ਮਾਈ ਭਗਤਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਗਤਨੀ, ਏਕ ਮਾਈ ਨੇ ਹਮਕੋ ਬੋਲਾ ਥਾ ਭਗਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਏ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੁਮ ਪੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਡੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੱਤ ਹੈ ਮਾਰੀ ਸੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਈ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਹਰੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਤਨ ਹੋ ਮਾਈ ਤਨ ਜਨਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਜ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੱਤ ਹੈ ਭਗਤਨੀ, ਸੱਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਮ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, दान पुण्य करके राम दे चरनी लगा। साधु माई तुम सियानी हो, इस संसार के भीतर ऐसे भी प्राणी हैं
जो रात दिन जोड़ने में लगे रहते हैं, पर ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि तन मेरा ना तन तेरा, ये ते जग रहन बसेरा। मतलब उन्हें कहता है कि माई तू तो बहुत सियाणी है, जी जिन्होंने पता है कि संसार के कुछ नहीं रखा, दुनिया में कुछ नहीं रखा। दुनिया के कुछ ऐसे इंसान भी है जोड़े कि पैसा जोड़न के मगर लगे रहते हैं, तो कुछ तेरे वर्गे भी है जिन्होंने पता है कि ये धन दौलत ना मेरी है तो ना किसी होर दी है, ये तो जग रहन बसेरा। मतलब कि इस दुनिया के विच कोई भी इंसान पक्के तौर पर नहीं रह सकता, हर एक इंसान ने मरना ही है। मरण तो बाद जो धन पैसा दौलत सब कुछ इस धरती पर ही रह जाता, मनुख को सिर्फ अपना अपने नाल कुछ नहीं मनुख लैके जाता, सिर्फ वो आत्मा जी है परमात्मा दे कोल जाती है। अगे राम भजनी कहती है, महाराज मैं भी सब कुछ दान पुण्य कर देना है तो फिर महाराज तीर्थ ही चले जाना है। साधु ने कहता है तन हो माई सीधी स्वर्ग को जाएगी। राम भजनी हरे हरे मैं तो पापन अपराधन हाँ, मैं एडे भाग मेरे एडे भाग कितों। और साधु जो जीवदानी है स्वर्ग को जाता है वो। राम भजनी अच्छा महाराज दसो मैं थोड़ी की सेवा करा। साधु माई भगवान की दया है, हमको रुपया पैसा की लोड़ नहीं, कोई वस्त्र मिल जाए। कहता है कि परमात्मा की दया, मैंने पैसे की जरूरत नहीं हैगी, पर हाँ कोई वस्त्र दे, वस्त्र मतलब कपड़ा। राम भजनी चादर लैके लो महाराज। साधु ये हमारे काम की नहीं। राम भजनी फिर महाराज जो मुँहों मंगा देवा, जो है सब तुहाडा ही है। साधु माई हमको लोभ नहीं है, लोभ मतलब लालच, पर दुसाला दे दिओ ते कल्याण। दुसाला मतलब एक शाल, बड़े खुला शाल जिन्हों फर्द भी कहते हैं पंजाबी च, वो मंगता है। राम भजनी कहते महाराज दुशाला तो मेरे मालिक का है, मालिक मतलब उसके पति का है दुशाला। साधु हरे नारायण भक्तनी तुम त्याग करती हो, उसकी समर्था है होर ले लेगा, दुशाला का दान कर और एक बर्तन भी मिल जाए माई। साधु ने कहता है कि माता तू तो मतलब त्याग कर दी है, तू सारा कुछ दान पुण्य करने वाली है, करन लगी है, तो तेनों विचारों में नहीं पैना चाहिए। तो तेरा पति जोड़ा है होर लै लवेगा दुशाला, तू मैनू वह जो दुशाला है और वो दे दे, तो कोई एक बर्तन भी दे दे, मैनू बर्तन की भी जरूरत है। तो राम भजनी गलबा लैके लै लो महाराज जी। साधु तुम बड़ी दयालु हो भगतनी। राम भजनी होर की चाहिए है महाराज। साधु नहीं भगतनी बहुत आ गया, बहुत आ गया। राम भजनी बाबा जी जो कुछ मूँहों मंगो देवांगी। साधु झोली विच कुछ कढ़ के देंदा है राम भजनी नूं और कहता है कि इसको सदा अपने पास रखो, कभी दुख नेड़े नहीं आवेगा, और चला जाता है छेती नाल। उस तो बाद राम भजनी घबरा के दरवाजे वाल दौड़ती है, फिर बाबा जी हैं चला गया, नठ गया, हाय गड़बा दुसाला वालियाँ, हाय वालियाँ लै गया। फिर चौंक के उठती है, तू दिता ही की है जो पछतावा लग गया है। लोग हज़ारां रुपइया दान कर सकते हैं, मंदिरां ते बनवाते हैं, गरीब गरबे नूं दिंदे ने, ते मना तू विचों दिता ही की है जिस दा हिरख लग गया है तैनूं। बुढ़ा पांदा आंदा ते नाल ही गुआंढण भी आंदी पांदा जय राम जी। राम भजनी धन भाग मेरे जो तुसी भी आए, कीड़ी दे घर नरैण आए। कीड़ी दे घर नरैण मतलब कि बीबे राम भजनी अपने आप कीड़ी दे घर मतलब कीड़ी एक छोटा जिहा जीव हुंदा है, नरैण मतलब परमात्मा ने कहा गया कि छोटे जिहे जीव दे घर एक महापुरख का आना, परमात्मा का आना। और चिट्टी चादर जमीन के उत्ते बिछा के कहती है कि तुसी हथे बह जाओ। पांदा हरे हरे मैं कौन हाँ, ये सब कुछ राम की दया है। राम भजनी धन भाग मेरे शुक्र है गवांढण बेबे, राम आप ही कारज सवारन वाला है, मैं भला पांदे होरां नूं किद्दां लिआउणा सी जे राम सहायता ना करदा। पांदे होरी बाहर जाण फिरदे सन, वकील दा आदमी सद्दण आया होया सी। पांदा हाँ बीबी वकील दे लड़का होया है ते उन्होंने टेवा लवाण लई सद्दिया है। राम भजनी राम हर किसी दे कलेजे ठंड पावे। पांदा सच कहा बीबी। राम भजनी पांदा जी जदों दा मेरा इको एक जी जिहा खेडन टुर गया है, ये संसार मेरे मनों उतर गया है। अच्छा वह राम की दौलत सी, राम ने लै ली, पर तुहानू पता ही है मेरे मालिक दियां करतूतां नूं। इत्थे मालिक शब्द उन्हें अपने पति के लिए वरतिया शामदास ने। रात दिन जुआ ते शराब बस कदी पल पर भी होश विच नहीं हुंदा, सैकड़ियां ते हज़ारां नूं हूंजा फेर छड्डिया है। हूंजा मतलब झाड़ू फेर छड्डना, मतलब कि हज़ारां लखां रुपए जिहड़े उसने शराब ते जुए के मूँह ते उजाड़ दिते हैं। पांदा बीबी संसार बनया ही इसे तरह है,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰ ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਅੱਛੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਨਰੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਜੋੜ ਜੋੜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾੜਾ ਆਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਗੁਆਂਢਣ, ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਪਈ ਇਹ ਐਡੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਾਪਣ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅਪਰਾਧਨ ਹਾਂ। ਪਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਪਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਗੁਆਂਢਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਆਂਢਣ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ ਬੇਬੇ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਵੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਖਲੋਟਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਆਂਢਣ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਘਰ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਭਾਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ। ਪਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਜੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਂ। ਪਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਏ ਬੀਬੀ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾ। ਮਾਨਸ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ, ਸਕਾਰਥਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਇਹ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਗਾਗਰਾਂ। ਪਾਂਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਚਿਤਾਰੋ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ। ਪਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ 2 ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁਰਤੇ। ਪਾਂਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾਏ ਬੀਬੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਗੁਆਂਢਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗਾ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪ੍ਰੇਮੋ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁੜਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਗੁਆਂਢਣ, ਕੀ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਲੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਧੰਨ ਰਾਮ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢਣ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਕੁੜਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈ। ਪਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਇਮਾਨਤ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਫਿਰਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ 7 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਂਦਾ, ਧੰਨ ਬੀਬੀ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਗਾਗਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ, ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਣ ਪੈਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਆਣ ਕੇ। ਪਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਰਜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਚਲੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ।
ਲੈ ਭੈਣ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਪਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ, ਗਾਗਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਲੈ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗਾਗਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੋਰਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਗਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਪਰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਪੂਜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ। ਕੀ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੇਲੀ ਹੋਏਗੀ ਭਗਤਨੀ ਦੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਐਡੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਚੰਦੂ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਹਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜਿੱਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੋਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਗਿੱਦੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਭਈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਵਾਰੀਆ ਨਿਰੀਆਂ ਸੇਖੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਆਓ ਫਿਰ ਖੇਡੀਏ। ਪਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਕਾਹਲੀ ਹਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਦਮ ਕਰੋ, ਚੁਸਕੀ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਗਿਲਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਲੈ ਭਾਈ ਜਰਾ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਉੱਲੂ ਇਹ ਉੱਲੂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਜੇ ਦਾਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਲਓ ਭਾਈ ਪੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੋਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੋਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੋਰ ਪੀ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਮ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ ਬਾਜੀ ਲਾਈਏ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਰਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦੋ ਜਵਾਰੀਏ ਆਏ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਰੀਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਆਓ ਫਿਰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਬਾਜੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚਲੋ 5 ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਕੁੱਲ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ 5 ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਕੌਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਖਾਲੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਰੁਪਈਆ ਰੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਛੁਪਿਆ ਰੁਸਤਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ? ਲਓ ਇਸ ਵਾਰੀ 50 ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। 50 ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ 200 ਦੇ ਬਟਨ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੌਸਲਾ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਚਰਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਜੋ ਹੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਖੂਬ ਜਲਸਾ ਉੱਡੇ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਸਾਰੀ ਸੇਖੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਾਮੂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਠਹਿਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋ ਜਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਹੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬਸ ਹੌਕੇ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਕਰਦੇ ਆਓ ਬਾਜੀ ਲਈਏ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੀਓ ਪੀਓ ਦੱਬ ਕੇ ਪੀਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਲੈ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਿਖਾ ਹੌਸਲਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ 200 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਚੂੜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਮੁਰਗਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੋ 12 ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਕਿਉਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਟਰੰਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉੱਤੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੂੜੀ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਦੂਜੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਰੀਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਅੱਛਾ ਖੇਡੋ ਭਾਈ ਖੇਡੋ। ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਕੌਡੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਏ ਖਾਲੀ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਲਵਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਹੇ ਪੈਰੋਨਾਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਾਥ। ਕੌਡੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਪੈਰੋਨਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ 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 ਰਾਮ। ਜਵਾਰੀਏ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਚੂੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮੂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਲਿਆ ਪਈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਚੂੜੀਆਂ ਉਡੀਕਦਾ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਟੀ ਪਵੇ ਫੇਟੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਵੇਖ ਸ਼ਾਮੂ ਬਹਾਨੇ ਪਈ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲੀ ਜਵਾਰੀਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਠਹਿਰੋ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਠਹਿਰੋ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚੂੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਛੇਤੀ ਕਰ ਭਾਈ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾ ਹੁਣ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਖਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਿਓ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦਫਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗਦੂਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਂਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੈ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਏ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੂਜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਖੇਡਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹਾਏ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਰੀਆ ਲਿਆ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੋ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਹਾਏ ਵੇ ਪਾਂਦੇ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਏ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਓ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹਾਏ ਹਨੇਰਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਪਿਓ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਰੀਆ ਪਿਓ ਦਾਨ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਧੋਖਾ ਫਰੇਵੇ ਪਖੰਡੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਗਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਚਿੜਚਿੜ ਨਾ ਕਰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੈ ਗਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੇ ਰਾਮ ਹੇ ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਏ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ ਚਲੀ ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਅੰਗ ਸਾਗ ਸਭ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੇ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਹੇ ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹਾਏ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੂਕਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ
ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਂਗੀ।